ان کے بعد آنے والے مشارک بھائیوں میں آفتاب المستقیم آزادی ہند کے ہیرو امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے آزادی ہند کے ہیرو مولانا ابوالکلام آزاد. ہندوستان کی آزادی کی تاریخ سرفروشیوں، جانفاریوں اور قربانیوں سے لبریز جد و جہد کی داستان ہے. صدیوں تک علم، تہذیب اور رواداری کا گہوارہ رہنے والا یہ ملک 18ویں صدی کے وسط میں براہ راست انگریزی سامراج کے زیر تسلط آ گیا. ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارتی پالیسیوں اور سیاسی فریب کاریوں نے ہندوستان کی معاشی، سماجی اور ثقافتی ڈھانچے کو مجروح کر دیا اور رفتہ رفتہ غلامی کی زنجیریں عوام کی مقدر ہو گئی. مگر اس نازک صورتحال میں بھی آزادی کی طرف اور خود مختاری کا جذبہ کبھی ماند نہ ہوا بلکہ روز بروز فزوں کر ہوتا چلا گیا. 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں آزادی کی تحریک ایک نئے روح کے ساتھ جنم لیتی ہے جس میں مختلف مذاہب، مسالک کے علماء اور رہنماؤں نے کلیدی کردار ادا کیا. اس عظیم آزادی جد و جہد میں جن عبقری شخصیات کا کردار فیصلہ کن اور مؤثر رہا ان میں سر فہرست مولانا ابوالکلام آزاد کی قربانیاں اور فداکاریاں نمایاں ہیں. ان کی شخصیت مختلف الجہات خدمات کی آئینہ دار ہے. وہ نہ صرف ایک مذہبی پیشوا اور دینی رہنما تھے بلکہ ایک انقلابی مفکر، دراندیش صحافی، بے باک خطیب اور سیاسی حکمت و تدبر کے علمدار بھی تھے. واضح ہے کہ ان کی پوری زندگی دینی و سیاسی جدوجہد اور قد و قابض سے عبارت ہے. بالخصوص تحریک آزادی ہند میں آپ کا قائدانہ و مجاہدانہ کردار ناقابل فراموش ہے. ابتدائی احوال زندگی اور فکری تشکیل. آپ رحمہ اللہ 11 نومبر 1988 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ کا اصل نام محی الدین احمد تھا لیکن اپنے قلبی نام ابوالکلام سے مشہور ہوئے. آپ کے والد محترم مولانا خیر الدین ایک جدید عالم اور روحانی شخصیت تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت دینی ماحول میں کی. عربی، فارسی، منطق، فلسفہ، فقہ اور تفسیر جیسے مضامین مولانا نے تقسیمی نہیں ازبر کر لیے تھے. تاہم انہوں نے محض مذہبی علوم پر اکتفا نہ کیا بلکہ جدید علوم، فلسفے اور سیاسیات کی طرف بھی پیش قدمی کی. آپ رحمہ اللہ سر سید احمد خان جمال الدین افغانی اور محمد عطا کے افکار سے متاثر ہوئے اور اپنی فکر کو روایت اور تجدد کے امتزاج سے سنوارا. مولانا نے اپنی زندگی کے ابتدائی چند سالوں میں اتنی شہرت و مقبولیت حاصل کر لی تھی کہ سروجنی نائیڈو ان کے بارے میں کہنے پر مجبور ہو گئی کہ مولانا آزاد جس دن پیدا ہوئے وہ 50 سال کے تھے. ان کی خدمات اور کارناموں کو اسی طرح مولانا رحمہ اللہ ایک ہماگیر شخصیت کے مالک تھے. ان کی خدمات اور کارناموں کو اس مختصر وقت میں بیان کرنا گویا کہ سمندر کوجے میں بند کرنے کا مترادف ہے. تو آئیے میں ان کی زندگی کے نمایاں کارناموں کے بڑی اختصار کے ساتھ آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ غور سماعت فرمائیں گے. آپ رحمہ اللہ نے جن چیزوں کے ذریعے تحریک آزادی ہند نے اہم کردار ادا کیا ہے ان میں سر فہرست آپ کی صحافت ہے. آپ نے اپنی فکر عام کرنے کے لیے صحافت کو ذریعہ بناتے ہوئے 1912 عیسوی میں ہفتواری جریدہ الہلال جاری کیا. یہ جریدہ محض ایک رسالہ نہ تھا بلکہ ایک فکری تحریک تھی. اس رسالے نے جہاں مسلمانوں میں سیاسی بیداری کو ہوا دی وہیں یہ رسالہ برطانوی سامراج کے آنکھوں میں کانٹا کا کام کیا. اس رسالے میں ہندوستان کی مشترکہ قومیت، آزادی کی اہمیت اور مذہبی رواداری جیسے موضوعات پر ضرورت مندانہ اور عالمانہ گفتگو کی جاتی تھی. اسی طرح اس رسالے نے علماء اور رہنماؤں کو پیش قدمی کرنے کا حوصلہ بھی بخشا. علامہ انور شاہ کشمیری گویا ہیں ابوالکلام آزاد نے الہلال کا سر خون کر ہم سب کو بیدار کیا. مگر برطانوی حکومت کو یہ رسالہ راس نہ آئی تو اس رسالے پر بارہا پابندیاں لگائیں اور جرمانے عائد کیے. یہاں تک کہ 18 نومبر 1914 عیسوی کو اس کا آخری شمارہ تباہ ہو کر بند ہو گیا. لیکن مولانا آزاد پس حکمتی اور
बल्कि साल भर की कदोकाविश के बाद 12 नवंबर 1945 ईस्वी को अलबलाग नामी दूसरा रिसाला शाये कर दिया, जो तकरीबन 5 महीने तक जारी रहा। फिर बरतानवी हुकूमत ने मौलाना पर इल्जाम आयद करके वह मुल्क के दुश्मनों से साज़बाज़ रखते हैं, मौलाना को हुदूद बंगाल से निकल जाने का हुक्म सादिर कर दिया। इस तरह हुकूमत अलबलाग को बंद कराने में भी कामयाब हो गई। इसका आखिरी शुमारा 31 मार्च 1916 ईस्वी को मनसह शहूद पर जलवागर हुआ। आपकी ये सहाफती जिद्दोजहद ने अवाम को सियासी तौर पर बेदार करने और अंग्रेजों के खिलाफ मज़ाहमत को मुनज़्ज़र करने में सर के बुनियाद साबित हुई। नंबर 2, सियासी जिद्दोजहद और कांग्रेस में शमूलियत। मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह ने सियासी जिद्दोजहद और कांग्रेस में शमूलियत के जरिए भी जंग आज़ादी में अहम रोल अदा किया है। आप 1920 ईस्वी के दिहाई में पूरी तरह सियासत में दाखिल हो गए और कांग्रेस पार्टी की रुकनियत भी अख्तियार कर ली और जल्द ही इसकी फिक्री और अमली रहनुमा बन गए। सियासत में मौलाना आज़ाद का नजरिया खालिस वतन परस्ती हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का था। आप बाबाए कौम महात्मा गांधी के शमन व शामिल कर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बुनियादें मुस्तहकम की और हमेशा मुत्तहिदा हिंदुस्तान की वकालत करते रहे। आप रहमतुल्लाह 1923 ईस्वी में 25 साल की उम्र में ही कांग्रेस के सदर मुंतखब हो गए और कायदाना रोल अदा किया। 1940 ईस्वी में दोबारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए और मुसलसल 1946 में बहैसियत सदर आज़ादी के जिद्दोजहद में क़यादत करते रहे। आपका ये बयान काबिल ज़िक्र है, मैं मुसलमान हूँ और फख्र के साथ महसूस करता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन इसके साथ मैं हिंदुस्तानी हूँ और फख्र के साथ महसूस करता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। यही वह दोहरी शनाख्त थी जिसे वह कभी अलग नहीं करना चाहते थे। नंबर 3, खिताबत के जरिए तहरीक आज़ादी में किरदार। जंग आज़ादी की तवील जिद्दोजहद में जिन शोहरा मुक़र्रिरों ने हिंदुस्तानियों को तहरीक आज़ादी पर उभारा, उन्हें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम नुमाया है। आपने जिस तरह अपनी तहरीरों के जरिए अवाम को बेदार किया, उसी तरह अपनी तकरीरों के जरिए भी अवाम के अंदर आज़ादी और यकजहती की रूह फूंकी। आपकी कुल इंशाई मुख्तार का लोहा मानते हुए नियाज़ फतहपुरी ने कहा था कि अगर कोई मुझे आज़ाद की जुबान में गाली दे तो मैं कहूँगा। और उन्होंने अपनी खिताबत के जरिए आज़ादी में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के साथ बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ अवाम को बेदार किया और उन्हें सियासी शुरूर पैदा करने में अहम रोल अदा किया। आपकी चंद अहम तकरीरों का इख्तिबास पेश कर रहा हूँ जिनके जरिए आपने अवाम के अंदर आज़ादी का जुनून पैदा किया। नंबर 1, 1940 ईस्वी में रामगढ़ कांग्रेस की इजलास में मौलाना ने एक तारीखी खिताब किया जिसमें आपने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और बरतानवी राज के खिलाफ जिद्दोजहद पर जोर दिया और तहरीक आज़ादी को एक नई सिफ़्त दी। नंबर 2, इसी तरह 1942 ईस्वी की हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक आज़ादी का एक अहम मोड़ था। इस तहरीक में आपने अपनी खिताबत में आज़ादी को एक मजहबी और अखलाकी फरीज़ा करार दिया जो हिंदुस्तानियों पर वाजिब है। नंबर 3, तक़सीम हिंद के वक्त मौलाना ने 1947 ईस्वी में दिल्ली की जामे मस्जिद में एक तारीखी खुतबा दिया। इस खुतबे में आपने हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों से अपील की कि वह अपना वतन छोड़ दें और हिंदुस्तान की वो अपना वक्त न छोड़ें और हिंदुस्तान की सेकुलर शनाख्त का हिस्सा बने। इस तरह बिलाखिर मौलाना की बेपाना काबिशों और कोशिशों के बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हिंद पर आज़ादी का सूरज तुलू हुआ और मौलाना की अबतरी सलाहियतों के एतराफ़ करते हुए उन्हें आज़ादी हिंद का पहला वज़ीर तालीम बना दिया गया। वफ़ात आखिर इधर का अटल खुदाई कानून नाफिज हुआ और आप रहमतुल्लाह 22 फरवरी 1958 ईस्वी को रात को 2:15 बजे तारीख अजल को लब्बैक कह गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नासिर कलाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी इनकलाबी फिक्र, बेखौफ क़यादत और इल्मी बसीरत के जरिए न सिर्फ आज़ादी हिंद के सफ़र को मानवियत बख्शी बल्कि कौम को इत्तेहाद और रोशन मुस्तक़बिल का रास्ता भी दिखाया। उनकी ज़िंदगी इस बात की मिसाल है कि इल्म, इस्तिक़लाल और अज़्म के साथ कोई भी मकसद नामुमकिन नहीं होता। वह आज भी इत्तेहाद, बर्दाश्त और कौमी फ़हम की अलामत के तौर पर याद किए जाते हैं। आखिर में कुंवर महेंद्र सिंह बैली के इस शेर के साथ अपनी तकरीर मुकम्मल करता हूँ। मरहबा ए अबुल कलाम आज़ाद, ता क़यामत रहेगी तेरी याद, क़ैद खानों में खुद रहा बरसों, मुल्क को क़ैद से किया आज़ाद।